مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بقراءة الفاتحة. سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا ويا ميسر الأمور يسر أمورنا ويا ستر العيوب استر عيوبنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bapak Ibu rahimakumullah, ba'da sholat maghrib ini kita akan ada kajian bulanan yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Kemas Muhammad Ali. Oleh karena itu jamaah mohon untuk tidak pulang. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dipertemukan di pengajian atau Majelis Ta'lim Bulanan yang pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Haji Kemas Muhammad Ali. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Nanti menjelang Isya jam 19 disudahi Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayyi'at. A'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Munawwarah beserta segenap pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semua senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agamaku, kata Allah, maka aku yang akan menolong kalian. Urusan kedudukan kalian di muka bumi ini, maka akulah yang akan memperkokohnya. Maka insya Allah para takmir masjid ini termasuk penolong-penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kehidupannya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senior kami, kakak tingkat saya Pak Haji Ambali, mantan Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, dan juga sekaligus beliau adalah kakak tingkat saya di Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir bersama. Setelah beberapa waktu yang lalu juga pengurus sempat minta kami juga taklim rutin, tapi kami tidak bisa, berhalangan. Dan malam ini agak jauh aku nih ngancap ke sini Pak. Soalnya saya ini tinggalnya sudah di Segayam, di pesantren. Saya ini sudah tinggal di Desa Segayam, Kabupaten Muara Enim. Jadi saya Senin sampai Kamis ada di pondok, saya ngurusi pondok, ngurusi santri. Jadi saya tadi dari pondok, biasanya saya kan tidur di pondok ini. Tidur di pondok tidak balik. Karena saya hari Selasa ngajar. Pak jadwal saya pagi ngajar, siang juga saya ngajar ibu-ibu, pagi saya ngajar santri. Jadi tadi habis asar saya jalan pulang karena teringat nak ngajar di sini. Jadi alhamdulillah lumayan perjuangan nih dari Segayam sampai ke Kenten sini. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Malam ini kajiannya bebas umum kata pengurus, tapi ada tanya jawab Ustaz. Nanti jam 7 kurang insyaallah saya akan berhenti ngomong. Silahkan, mungkin ada bapak ibu yang ingin bertanya perihal apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada masalah-masalah lain yang ingin disampaikan, silahkan. Baik, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada ungkapan salafus saleh kita, al-adab fauqal ilm. Adab itu di pucuk ilmu. Masih mending kita punya ilmu sedikit tapi kita punya adab yang luar biasa, daripada kita punya ilmu tinggi tapi kita tidak punya adab.
Nah, zaman sekarang ini orang mengedepankan pendidikan ilmunya, Pak, tapi adabnya kurang. Berbeda dengan wong tua zaman dulu. Wong tua zaman dulu tidak pula pinter-pinternya, tapi mereka punya adab yang luar biasa. Berbeda dengan budak-budak sekarang. Wong sekarang ini muda-muda memang ilmu tinggi-tinggi. Kadang S1, S2, S3, kadang sampai S27, Samsung, ya Samsung Ultra kan sekarang S27, ya. Tapi tidak punya adab. Mereka tidak memiliki adab. Sekarang wong seenak-enaknya baik Bapak Ibu, ngomongkan ulama, ngomongkan kiai, ngomongkan habaib, bahkan sekarang mengarahnya sudah kepada sebuah fitnah. Karena yang viral baru-baru ini yang mungkin Bapak Ibu semuanya menyaksikan dan menonton, ada salah satu tayangan TV swasta yang menayangkan sebuah tayangan yang menjurus pada sebuah fitnah, Pak. Dan lucunya, yang buat berita stasiun televisi sudah minta maaf, sudah datang ke kiainya, nemui pesantrennya, sudah minta maaf. Netizen malah ribut. Kami tetap dukung yang ditayangkan benar, ini membongkar. Nah, ujiku lagi galo wong 5 kali, Pak, sudah. Yang buatnya itulah sudah minta maaf, ngaku salah. Kok kita malah dukung? Di sinilah kalau Ustaz almarhum Ustaz Topik itu kalau bengak tuh ngajak-ngajak wong. Jadi wong tuh bengak galo maksudnya, jangan bengak dewean itu, ya lah. Kalau kamu baca komentar-komentar wong itu, Pak, waduh, kamu buka postingan Dasar Latif. Kata Ustaz Dasar Latif, harusnya stasiun televisi itu mencerdaskan bangsa, bukan membodohi. Wah, yang komentar itu mereka sudah benar membongkar praktik perbudakan di pesantren ini. Ya Allah, Pak. Oke, Pak, kita bahas satu-satu biar kita paham ya. Maksud aku jangan melok jadi wong yang gagal paham, Bu. Mereka mengatakan membungkuk, mencium tangan kiai itu disebut perbudakan. Saya kasih hadisnya Bapak. Man sofaha aliman paka'anna ma sofahani. Kata Nabi Muhammad, siapa yang menyalami para ulama, para kiai, sama pecah mereka itu nyalami aku. Sekarang aku tanya dengan Bapak, kalau kamu ketemu Nabi Muhammad, kamu cium enggak tangannya? Saya tanya sama Bapak, kalau Bapak ketemu sama Nabi Muhammad, Bapak cium enggak tangannya? Bukan cium lagi Ustaz, ku bolak-balik kurang-kurangkul Ustaz. Benar apa benar? Benar apa benar? Bahkan ada seorang sahabat rela dia berbohong, Pak, demi nak nempelkan kulitnya dengan kulitnya Nabi Muhammad. Baca kamu apa kisah itu? Ada seorang sahabat nempel muka baju, dia ngomong pernah dicambuk sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah aku pernah engkau cambuk. Maka aku pengen mencambuk engkau juga. Sahabat sudah marah, Pak, lah tegak berdiri. Ketika Rasulullah sudah buka baju, cambuk dia lemparkan, dia dekap apa namanya badan Nabi Muhammad. Kata sahabat, ngapo kau mak ini? Ya, tidak mungkin aku nak balas apa yang dilakukan Nabi Muhammad sama aku. Aku cuma nempelkan kulit aku yang hina ini dengan kulitnya Nabi Muhammad yang mulia ini. Mereka bersalaman dengan para ulama dan kiai itu karena kata Nabi Muhammad, sama pecah nyalami aku. Maka jangan heran kalau santri itu mereka bersalaman dengan para ulama kiai itu cium bolak-balik, Pak. Tidak usah kamu bahas dengan wong tuanya cak mano, itu urusan dia dengan wong tua. Ngapa kamu nak ngagui? Sama cak jemaah tablik masuk ke dalam masjid, wah tinggal di masjid 3 hari, ada yang 40 hari. Jemaah yang ribut, Ustaz, itu tak benernya rombongan itu. Ngapo je ku tak bener? Madai tinggal di masjid sampai 3 hari, hampir yang keluar 40 hari. Jemaah tabligh kan kalau hurut kan 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Tak benernya nih Ustaz. Jiku ngapo tak bener? Itu tak kati tanggung jawab Ustaz. Ngapo jiku? Madai 40 hari ninggal ke bini. Ku tanya, yang ditinggalkannya bini siapa? Bini dia. Ngapo kau repot? Dia tu kan tinggal ke bini dia. Ngapa kamu yang repot, Pak? Bini dia sudah biasa ditinggal ke, bukan bini kita. Bini kita hilang sejam baik kamu lah kena telepon. Pak di mana Bapak ni? Ya. Aman bini mereka sudah tahu lakinya nak ibadah. Ngapa kita yang repot? Kok para santri cium tangan dengan kiai ada yang kepanasan, Pak?
Ada yang ribut Pak, disebut perbudakan Pak. Kalau kita tidak tinggal di pesantren Pak, memang kita tidak merasa Pak, tidak tahu mak mana bergonya kiai itu. Mereka yang ngajari kita Pak, dari pagi sampai ke pagi Bapak. Saya ini santri Pak, lulusan dari Bali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur, dan sekarang saya mendirikan pesantren. Saya juga pimpinan pesantren. Jadi saya merasa kenian mak manu rasunya Bapak. Santri sudah teduk, kami belum teduk Ibu. Ngontoli mereka makan, kami jingoki makannya apa. Mereka ada apa-apa kami urusi. Wong luar tidak tahu. Mereka tidak paham. Santri itu dengan kiai Bapak Ibu, kalau kamu nak tahu, lebih dengan wong tua Pak. Wong tua itu kalau ngurusi kita cuma sejam 2 jam mengkali Pak. Kalau kiai itu 24 jam sama kita Bu. Bayangkanlah kamu. Mulai dari kita bangun teduk, kalau kami di pondok Pak, di pondok saya sekarang, jam 3:30 santri itu bangun Pak. Sudah mulai sholat tahajud, baca wirid, setoran hafalan, sampai ajan subuh. Selesai ajan subuh saya mimpi Asmaul Husna, zikir sampai jam 5. Jam 5 salat subuh kami. Sudah salat subuh mereka baca wirid Pak, Ratibul Hadad, sama zikir pagi sampai waktu suruk. Habis suruk Bapak Ibu salat suruk 2 rakaat salat sunat. Sudah salat sunat turun ke lapangan, hafalan kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris. Sudah selesai makan, habis makan mandi, sudah mandi masuk kelas. Terus mak itu setiap hari bertemu dengan cek. Lah wajar kalau mereka itu ada ikatan yang luar biasa. Ngapu kita yang ribut? Mereka bersalaman, bersujudan dengan para ulama dan kiai karena mereka tahu sama seperti menyalami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, man sofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa yang menyalami para ulama dan kiai sama seperti mereka menyalamiku. Man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajra ma'a yaumil qiyamah. Siapa yang duduk dengan para ulama dan kiai, kata Nabi Muhammad, sama seperti mereka duduk dengan aku di dunia. Barang siapa duduk dengan aku di dunia, ajlastuhum ma'a yaumil qiyamah, maka aku akan duduk dengan mereka kakek di hari kiamat. Itu yang dinampatkan oleh mereka-mereka ini Pak Bu. Bukan perbudakan itu tuh. Dah kata kiai nyuruh budak ke santri Pak. Aduh. Saya nih kadangan Pak lagi nyangkul, kan tanah tuh banyak yang kosong di pondok tuh Pak. Jadi saya nyangkul. Dah pernah saya merintah, tahu-tahu santri yang datang. Ya, apa yang nak dibantu Kiai? Biar kami. Dah usah, kau belajarlah. Tidak Kiai, kami sudah kalau sekarang lagi jam istirahat. Mereka Pak yang datang. Karena mereka tahu ada pelajarannya dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Imam Al-Ghazali, mempermudah urusan para ulama dan kiai itu termasuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tuh melakukan itu bukan karena perbudakan Pak, bukan dikuli ke, tapi memang belajar ilmunya dan mereka tahu itu. Bukan marah aku nih, negas ke, jangan melok-melok jadi orang buyan itu maksud aku itu. Aduh yang lebih parahnya Pak Bu, kesini aku baca komentar wong, tambah parah. Di mana letak parahnya? Mereka sudah mulai ngatur pesantren harusnya macam ini, pesantren harusnya macam ini, pesantren itu tidak boleh macam ini. Allah, memang pesantren ini punya wak kau apa? Kiai ini bangun pesantren itu dari nol Pak. Saya negak ke pesantren Asmaul Husna Pak di Desa Segayam, itu rumputnya lebih tinggi dari badan saya ini Pak. Saya masuk lokasi itu, ya, saya bangun tahun 2020 Pak, dapat wakaf tanah itu. Daun apa ilalangnya itu lebih tinggi dari badan saya Pak. Satu. Kedua, segala macam ulo aku ketemu Pak, dari ulo kobra sampai ke ulo sawo. Kalau ulo daun tidak usah disebut ke Pak, biasa kami sudah ketemu ulo daun yang hijau-hijau itu biasa Pak. Ini hari ini tadi Pak, santri baru dapat ulo kobra, biasa Pak. Kami lagi bangun masjid Pak, lagi buat pelapon, baru tukang nak melapon, pala ulo keluar. Aduh tahu tak wong itu? Tidak tahu. Ngapa kamu baru lahir nak ngatur-ngatur? Kan lucu Pak. Sekarang macam ini Pak, Kiai salaman nih, diunjuk amplop kan sama santri di video yang ditayangkan oleh Trans 7 itu.
nerima amplop, langsung dibuat narasi. Apa narasinya? Kayo, turun naik mobil Alphard, Mercy, dibeli pakai duit salaman santri. Astagfirullahaladzim. Tanya Pak Hambali, Pak, saya ini orang Jawa Pak, kami ini lulusan dari Jawa Pak. Duit amplop santri itu kalau Bapak nak tahu 20.000 kebesaran Bapak isinya kalau kamu nak tahu. Berapa harga Mercy, harga Alphard itu Bapak? Dari mana mereka nak beli? Masuk dah di dalam akal kamu Pak. Mereka menarasikan kiai itu kayo karena amplop santri, karena njuan santri tadi beli Alphard, beli Mercy, beli mobil-mobil mewah. Padahal dia udah tahu isi amplop itu berapa. Satu hari Pak Ado Kiai disalami tukang parkir. Salam kasap lah kalau bahasa Palembang, salam tempel kalau di Jawa sana. Dinjuk duit Pak, disalami, diterima sama Kiai. Kapan dibuka? 1.000 rupiah Pak. Muridnya nanyo, kata muridnya, Kiai, tukang parkir tadi ngenjuk duit 1.000, ngapa Kiai terima? Tukang parkir tadi ngenjuk Kiai duit 1.000, ngapa Kiai terima? Apa dia jawab dengan santrinya? Biarlah nak, dia nak nitipkan duitnya untuk dipakai ibadah. Masya Allah. Para santri itu ngenjuk ulama kiai itu, dia pengen duit sedikit yang dia unjukkan itu dipakai ibadah sama kiai Bapak. Namanya kiai, namanya ulama, kalau punya duit banyak, pasti pikirannya pesantren, makan ini, beli makanan badan sehat, pacak ngajar. Itu dia yang dipengen kedua ngenjuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, dari mana kita tahu Kiai Masyur? Bapak tahu tak umurnya Kiai Anwar Masyur itu berapa Pak? Kiai Anwar Masyur yang diomong kuang di Trans 7 itu, tahu tak kamu tuh umurnya berapa? 87 tahun Bapak. Umur Kiai Anwar Masyur itu 87 tahun. Yang ngomong ini umurnya lagi belum 30. Dari mana dia tahu Kiai itu kaya oleh gara-gara njuan santri? Wong dia lagi belum lahir. Wow, aku bantah Pak ini. Ini live kan ini kan? Nah, kali pak didengar oleh Trans TV itu, jangan buyan ego maksud aku tuh jadi wong itu. Enak. Karena aku pimpinan pesantren, karena aku santri Pak, aku bisa bantahnya Pak. Secara ilmiah aku bantah. Bukan aku bantah basing-basing, secara ilmiah aku bantah Pak. Kenapa? Kok orang yang belum lahir, cak aku nah misalnya nah, ngomongi, oh Pak Haji Alim tuh kayo gara-gara ini. Awakku ini baru mentu, Pak Haji Alim tuh lah tuh tahu dari mana aku. Kita ini baru muncul Pak hidup. Bapak tahu Trans 7 itu Pak umurnya baru 18 tahun, tahun 2025 ini Pak. Umur Trans 7 itu umurnya berdiri di Indonesia ini 18 tahun umurnya. Dia ngomong ke pesantren, tahu tak Bapak umur pesantren Lirboyo itu berapa Pak? Pesantren Lirboyo itu Pak didirikan tahun 1910 Bapak. Ibu tahun 1910 Bu, kurang tahun 2025 berapa berarti? 115 tahun umur pesantren Lirboyo itu Pak. Umur negara ini berapa? Indonesia ini berapa umurnya? 80 tahun. Indonesia belum ada, pesantren itu sudah tegak Bapak. Lucu kan? Lucu tak menurut kamu? Lucu lah, kita belum lahir kok ngomong kuangnya umur sudah 115 tahun Pak. Pesantren ini kayo, kiai kayo, karunjuan lah kau lagi belum lahir 115 tahun Pak. Ada Bapak di sini umur 115 tahun? Tidak kate lah Bu. Tidak kate. Kan tidak masuk di dalam akal Bu. Tidak rasional kalau bahasa aku tuh. Tidak rasional. Maka mereka menyadari mereka salah, mereka datang. Lah netizen ini Bu, lebih daripada ini. Nah, ini inti Pak yang ingin saya sampaikan, yang Bapak harus paham Pak. Di sini ada gerakan-gerakan mengadu domba para habaib, kiai, dan ingin menghancurkan citra pesantren. Ustadz memfitnah, menuduh. Bukan Pak, saya tidak memfitnah, saya tidak menuduh. Kenapa? Karena mereka tahu pesantren ini benteng negeri ini Pak. Pesantren ini benteng NKRI Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dijaga oleh pondok pesantren Bapak.
Kamu tahu pesantren Tebu Ireng, Pak? Tebu Ireng itu kalau sejarah ada yang mengatakan sudah 200 tahun umurnya, Pak. 225. Tapi kalau dihitung secara berdirinya 125 tahun, lebih tua 10 tahun dari pesantren Lirboyo, Pak. Yang dirikannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pesantren inilah yang mageri negara ini sehingga negara ini jadi aman, Pak. Maka kalau kita nak masuk ke rumah wong, roboh ke dulu pagernya. Ngerti tak kamu maksud aku tuh? Payah ngomong di maghrib ke isya ni lapar, kalau tak masuk. Kalau ngomong yang lapar ni susah. Kalau kita nak masuk ke rumah wong, roboh ke dulu pagernya, Pak. Bentengnya NKRI ini kan pesantren. Kalau mereka nak ngancur ke NKRI ini, masuk ke dulu, hancur ke dulu pesantrennya. Bapak PKI nyerang kita, tak ada aman-aman Indonesia, Pak. Belanda menjajah kita, tak katik permasalahan, Pak. Jepang jajah kita, dah katik. Mereka sudah tahu nyerang Indonesia ini jangan dari luar, serang dari dalam. Maka sekarang mereka menyerang para habaib, menyerang para kiai, menyerang pondok-pondok pesantren. Ngapo? Cuman sikok tujuannya supaya umat ini jauh dari ulama. Itu kalau kamu nak paham, Pak. Inilah yang sedang mereka rencanakan. Yang kita harus paham, Pak. Harus ngerti, Bapak. Harus tahu, Ibu. Maka kita harus cerdas di dalam berpikir. Aduh, apa ini? Aduh kiai, aduh habib yang sangar, disebut radikal. Aduh kiai Anwar, masyhur, umur 87 tahun, lembut nauzubillah, Pak. Kiai itu, Pak, ngomong lagi tak kedengaran, Bapak. Benar tak kamu ngomong dengan Kiai Asal Mansur itu? Ya Allah, Bu, lembut nian, Pak. Aduh kiai lembut, dah ada banyak omong, kena fitnah. Dah katik lagi benernya, Pak. Yang keras kata radikal, yang lembut kena fitnah. Ya Allah ya Karim. Maka sekarang saya pengen bongkar ke sama Bapak nih, maghrib ini, ya. Biar kamu paham, Pak, dari mana pondok pesantren itu bisa berdiri megah, dari mana para ulama dan kiai itu bisa hebat-hebat, bisa bermobil bagus. Tanya Pak Ambali, saya tahun 94, Pak, masuk pondok. Kalau Pak Ambali tidak tahu saya tahun berapa. Tahun berapa Pak Ambali masuk ngabar lu? 75, Pak. Aku 94 masuk ngabar, Kiai Haji Ibrahim Thayyib sudah maki Mercy, Pak. Mobil Mercy, Pak, pimpinan pondok kami. Dulu bayarannya 50.000, Pak. Bayaran pesantren itu 50.000. Untuk makan kami lagi tidak cukup. Untuk makan kami lagi tidak cukup. Saya sekarang diri ke pesantren Asmaul Husna, tidak kate yang berbayar santrinya, Pak. Sampai wali santri nanya, Ustaz, duit dari mana beli beras? Ustaz, duit dari mana? Dijenguk anak kami ini gemuk-gemuk, anak kami ini sehat-sehat. Oh ya, aku ini nyamuk kena anak kamu itu dengan anak aku. Apa yang dimakan sama anak kamu, itulah yang aku makan. Tidak pernah aku makan yang lain dari yang dimakan santri, Pak. Aku makan ngembek nasi dari dapur, ngembek sayur dari dapur, Pak. Jadi apa yang dimakan oleh santri, itulah yang aku makan di pondok. Apa yang dimasak oleh bibi dapur, itulah yang aku makan di pondok. Biar aku tahu nasinya sama, berasnya sama, lauknya sama. Cuman kalau ada yang tak ketemu misalnya aku ni kan tak bisa makan yang bernyawa, Pak. Makan ikan, ayam, udang, daging aku tak bisa galau. Makan aku ni cuma telur dengan tempe. Nah, kalau lauknya misalnya mereka lauk ikan, aku kan tak bisa makan ikan. Aku ngoreng telur. Itu baik. Selagi lauk yang mereka masak itu bisa aku makannya, aku makan, Pak. Cak hari tadi makan telur sambal, melo aku. Sudah nasi dengan telur sambal. Makan aku siang tadi, Pak. Telur sambal. Dari mana Kiai pacak bermobil Mercy, Pak, tahun 94. Bayaran pondok cuma 50.000. Untuk kami beda cukup. Bapak tahu apa yang dilakukan oleh Kiai kami, Pak. Mereka Qiyamul Lail itu, Pak, kapan sudah habis isak masuk dalam satu ruangan, baru keluar jam 2, jam 3 malam, Pak. Kapan habis sisa Kiai Ibrahim Thayyib itu terkenal nian, Pak. Kalau kami nak ketemu dengan dia, nyagolah di depan rumahnya. Kapan dia turun dari masjid, sholat isya habis ngimam itu, adalah. Misalnya kita ada keperluan nak ketemu. Kalau dia sudah masuk ke dalam rumahnya, dah acak lagi ditemui. Di dalam rumah Kiai kami itu, Pak, ada ruangan kecil. Disitulah dia masuk, disitulah dia sholat malam, disitulah dia berwirid, mulai dari isya sampai jam 2, jam 3 malam, Bapak. Kita tidak tahu, Pak, tidak ngerti masalah itu. Kita ngomongnya mereka ni para ulama, kiai-kiai kaya karena amplop.
Pak, kamu pernah tak dengar ceramah Habib Sukri sahab? Maaf Bapak, kadangan berregola burung beo daripada amplop itu, daripada kiai Pak. Ngapa kau ngomong ke bergola burung beo, kata Habib Sukri? Burung beo di pasar burung itu Pak, pacak ngomong assalamualaikum. Ada kan burung yang pacak ngomong itu kan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ibu tanya besok di pasar burung, cari burung beo yang pacak ngomong assalamualaikum. Berapa harganya? 5 juta Pak. Harga burung beo pacak ngomong assalamualaikum 5 juta Bapak. Kiai lah ngomong 5 ayat 2 hadis 500. Lebih bergola burung daripada kiai kalau kamu nak tahu. Maka aku galak marah. Wong galak nanya, Ustaz, aku nak ngundang Ustaz nak. Berapa duitnya Ustaz? Berapa bayarannya Ustaz? Saya bilang ceramah dakwah ini bukan transaksional. Kalau kau nak bayar ilmu yang kunjuk kau, tidak terbayar duit kau tu. Tidak terbayar Pak. Ngapa biaya pendidikan ini mahal Bapak Ibu? Kita nak bayar, ya aku cuma Jawa Timur. Kiai-kiai kita itu Pak lulusan dari Timur Tengah sana. Kalau kita nak bayar ilmunya, tak terbayar. Yang kita unjuk ke dengan kiai itu bukan bayar ilmu yang dia unjuk ke dengan kita, tapi bayar waktu dia duduk sama ngawani kita. Cak aku nah misalnya, harusnya aku ni jualan Pak malam-malam ini. Mungkin aku jualan nasi goreng, mungkin aku jualan apa. Cuman kamu ngomong, Ustaz jangan jualan Ustaz. Ustaz ngajari kami kami pengen belajar, kami pengen ngaji sama Ustaz. Nah waktu aku yang harusnya nyari duit inilah, ya, kamu suruh ngajar, itulah yang kamu ganti. Bukan ni kamu tumbayar di kiai itu ngenjoi dia ngajar ilmu, bukan Pak, dah terbayar ilmu kita. Seberapa sen Pak duit yang kita tunjuk ke dengan para ulama dan kiai, dah katik bandingan. Kalau nak dibandingkan dengan ilmu yang mereka ajarkan dengan kita, ngapo para ulama kiai mengajarkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga, dan surga itu tidak ada nilainya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disinilah kita paham dan kita sadar Pak, bahwa mereka ini ada sebuah rencana yang dahsyat luar biasa. Dia pengen menjauhkan kita dengan para ulama dan kiai. Sekarang Pak, wong ngerebutkan soal masalah abaib. Aku ini diserang Pak di medsos. Kalau kamu buka Instagram aku, TikTok aku, habis Pak. Aku ini dianggap orang budak abaib karena aku banyak dekat dengan para habib Pak, ya? Dekat dengan para ulama. Kenapa? Aku ada ungkapan Pak dari Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Beliau adalah mertuanya Nabi Muhammad dan juga sekaligus sahabat terbaiknya Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq? Menyambung silaturahmi dengan juriatnya Nabi Muhammad jauh lebih aku senangi daripada menyambung silaturahmi dengan keluarga ku dewe. Ini yang ngomong Abu Bakar Pak. Menyambung silaturahmi dengan juriatnya Nabi Muhammad jauh lebih aku senangi daripada menyambung silaturahmi dengan juriatku dewek Pak. Iya Ustaz, tapi itu habib palsu dari ini Baklawi, tak ada dia. Apa urusan kita? Palsu tidak itu bukan urusan kita. Kalau bahasa aku Pak, lebih baik kita salah mencintai daripada salah membenci. Kita nyintai habib, tak tahu rupanya palsu Pak. Di mana ruginya kita? Dah kata. Kita benci habib Pak. Dah tahu sampai di akhirat benar Pak Balawi itu nasabnya nyambung sama Nabi Muhammad. Di mana ruginya kita? Rugi kamu Pak. Karena Nabi Muhammad ngomong, siapa yang memusuhi juriat dan anak keturunanku, sama berarti mereka ada musuh dengan aku. Masalah Pak. Masalah itu. Masalah. Tapi kalau kamu salah mencintai, kamu cinta dengan habaib, dah tahu dia habib palsu rupanya, dah nyampe juriatnya sampai ke Nabi Muhammad, dah katik masalah bagi kita dan tidak ada kerugian sedikit pun. Tamu. 2. Kenapa para juriat-juriat Nabi Muhammad itu mulia? Bapak, saya sering ceramah Pak di mana-mana. Sesuatu yang nempel baik sama Nabi Muhammad itu bisa jadi mulia Pak. Contoh, Mekah. Mekah itu ditempel Nabi Muhammad Pak. Mengapa Mekah itu menjadi kota mulia? Karena di kota itu dilahirkan Nabi Muhammad. Madinah, sebaik-baik tanah di dunia ini, tanah di kota Madinah Pak. Kenapa Madinah itu menjadi tanah yang mulia? Karena di tanah itu ditempeli Nabi Muhammad. Di situ lahir Nabi Muhammad. Kenapa Al-Quran itu menjadi kitab mulia dari kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah? Karena Al-Quran diturunkan sama Nabi Muhammad. Kuntum khairal ummah,
Kata Allah, kalian ini sebaik-baik umat. Ngapa Islam ini kita ini disebut sebaik-baik umat dari umat yang lain? Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Barang yang cuma nempel baik dengan Nabi Muhammad bisa mendadak menjadi mulia, Pak. Bahkan kalau kamu jenguk para habaib galak pakai peci ada lambang lopis di sini, itu nak sendal, Pak, selop kalau bahasa Palembang itu. Sendal yang pernah dipakai Nabi Muhammad, pacak naik ke pojok kepala. Sendal yang pernah dipakai, Pak, nama Nabi Muhammad, naik ke pojok kepala. Aku nak nanya dengan kamu, Pak, sendal siapa pacak naik pojok kepala, Pak? Sendal presiden lagi tak pacak naik pojok kepala kita, Pak. Sendal Nabi Muhammad pacak, ngapo? Sendal itu pernah dipakai sama Nabi Muhammad. Ini bicara yang nempel. Juriat itu, Pak, darahnya nyambung. Cak aku nah, juriat aku nah, anak aku. Anak-anakku darahku ini masuk di dalam badan mereka. Barang yang nempel baik jadi mulia. Apalagi wong yang di dalam darah itu mengalir para ulama. Menarik darahnya Rasulullah di dalam badan para habaib. Kok yang macam ini diajarkan kita benci, Pak? Nauzubillah summa nauzubillah. Maka ini, Pak, fitnah akhir zaman ini luar biasa. Hati-hati kita. Kiai kami, dari mana bisa negakkan pesantren? Dari Qiyamul Lailnya, Pak, yang luar biasa. Pesantren Lirboyo yang tadi saya sampaikan, berdiri 115 tahun dengan bangunan yang luar biasa. Datang Kiai, Pak, ke Kiai Anwar Masur, Kiai, ngapo? Pakai apa bangun pesantren Lirboyo ini? Pesantren Lirboyo ini dibangun pakai apa? Apa jawaban Kiai Masyur, Pak? Buka di Instagram itu, kamu cari. Apa jawaban Kiai Masyur? Allahumma salli ala Muhammad 1000 kali. Malam Jumat 10.000 kali, pagi Jumat 10.000 kali. Ya Allah. Ternyata pesantren Lirboyo itu dibangun sama pendiri-pendirinya pakai solawat, bukan pakai amplop santri, Bapak. Pakai solawat nama melintir-lintir 1000 kali setiap hari, malam Jumat 10.000 kali, pagi Jumat 10.000 kali. Kata Kiai Haji Anwar Masyur, itulah bekal membangun Lirboyo itu. Bapak buka di Instagram, di YouTube, Maulana Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Maulana Al-Habib Sagab itu, Pak, punya pesantren, santrinya 10.000. Sikok pun kata yang bayaran. Sampai wong bingung, pakai apa kiai ini ngasih makan santri ini? Duit dari mana bisa bangun pesantren? Pakai apa makan ngenjuk wong makan 10.000? Bapak tu pacak juga ngenjuk wong makan 10.000. Tapi itu tadi nunggu ngawin ke anak kamu, ngundang wong 10.000. Kalau 1.000 itu baik kamu lah bengap, nak sokongan sana sokongan sini, minjem sana minjem sini, cuma ngejuk makan uang 1.000. Kalau kamu ngawin ke anak tuh ada sedekah misalnya, ngundang 1.000 kan, itu baik masing ngarapi kota, dinjuk celengan pula di depan itu. Kalau baik balikan, kalau dah, ini Maulana Al-Habib Sagab, Pak, ngasih makan santri 10.000. Kalau uang kondangan kamu acara tadi makan cuma sekali. Ini santri makan 3 kali, Bapak, pagi, siang, malam. Yang nijuk makan bukan 1.000, 10.000. Dari mana duitnya Maulana Al-Habib Sagab, Pak? Ternyata ketika ditanya, Pak, dia punya tanaman, Pak, punya pohon, namanya Sajaratun Nukud, Bu. Namanya punya pohon duit. Sajaratun itu pohon, Nukud itu duit. Maulana Habib Sagab punya pohon duit. Wajar lah, Pak, Bu. Cak ibu lah punya tanaman mangga misalnya kan, lagi berbuah galau nak makan mangga, tinggal metek, wah. Maulana Al-Habib Sagab dia punya amalan, Bu, namanya solawat Sajaratun Nukud, solawat pohon duit. Kata Maulana Al-Habib Sagab, siapa ngamalkan amalan ini sama pecah nyucukkan pohon duit di depan rumah. Saya ulang sekali lagi, kata Maulana Al-Habib Sagab, siapa maca solawat ini 400 kali habis solat isya sama pecah nyucukkan pohon duit di depan rumah, Pak. Ngapa aku berani bagikan solawat ini? Aku sudah hampir 15 tahun mungkin ngamalkan solawat itu. Buah solawat itulah aku negak ke masjid di pinggir jalan Palembang Prabu Mule, dan sekarang di belakangnya ada pondok pesantren Asmaul Husna, Pak.
Maka aku berani benar Pak ngatakan itu benar-benar solawat namanya sajaratun nukud, pohon duit Bapak. Benar-benar pohon duit Pak. Kalau kamu amalkan solawat ini 400 kali habis sisa, kamu cak nyocokkan pohon duit. Pak, namanya nyocokkan pohon duit Pak, taulah dewek kamu Pak. Punya pohon duit nih, tinggal petak-petak baik Pak. Wajarlah kalau dia pacak ngenjok makan santri 10.000, dia punya pohon duit. Maka saya ketika dapat solawat itu langsung saya hajar Pak. Setiap habis sisa saya baca Pak. Dari tahun 2020 saya mulai dapat tanah itu Pak. Saya kencengin solawat sajaratun nukud ini. Tidak saya tinggalkan setiap malam ini habis sisa biasanya. Kayak jalan balik aku. Jalan balik dari rumah, dari masjid, dari ngajar ke rumah. Ku baca Pak 400 kali solawat ini Pak. Subhanallah, pohonnya Masya Allah Pak. Saya negakkan dapat tanah tahun 2020 Pak. Tanah itu nilainya kalau diduitkan sekitar 15 miliar Pak. Karena tanah itu di pinggir jalan Palembang Prabu Muli. Luasnya 7,5 hektar. 15 miliar itu aku ngitung murah Pak, 200.000 semeter. Tanah itu kuhitung 200.000 semeter. 200.000 semeter kali 7,5 hektar, 15 miliar. Itu kalau aku ngitung 200. Ada tak tanah di pinggir jalan besar, pinggir jalan lintas 200.000. Kalau aku hitung 1 juta tambah menyut kepala kamu, 150 miliar nilai tanah itu Pak. Aku hitung kecil 200.000, nilai tanah itu 15 miliar Pak. Dari aku ngamalkan sajaratun nukud ini. Aku anggap itu bentuk duit. Begitu saya nerima tanah tahun 2020, saya ngomong sama bini aku, Bun, kita jual ke mobil Bun. Mobil aku ada 2 waktu itu Pak. Sikok mobil yang aku pakai ini, sikoknya mobil bini aku. Kita jual ke mobil Abi Bang. Kalau mobil aku ini agak sedap dikit duitnya Pak. Anu harganya 500 juta. Bukan pulak meli, bukan pulak sombong, bukan ngambok ini. Njuk tahu be dengan kamu tuh. Mobil itu harganya 500 juta. Pajero Dakar Pak. Tahun 2017 harga mobil itu 500 juta. Saya ngomong sama bini aku, Bun, jual ke mobil Abi Bang. Kata bini aku, jangan Bi, Abi galak keluar kota, kaki Abi saro makin mobil kecil. Mobil bini aku Toyota Rush terbaru waktu itu Bu. Jual mobil bunda baik. Dijual lah mobil bini aku 215 juta atau 250 juta pada saat itu Bu. 2020 dijual lah mobil itu. 2018 aku beli mobil itu. Modal duit 200 juta inilah Pak, saya belikan besi, belikan semen, saya panggil tukang. Ku hadapi rumput yang tinggi-tinggi cak ilalang tadi Pak. Ya Allah, ku amalkan salawat sajaratun nukud ini ya Allah, cucuk ke pohon duit di pesantren ini. Dari mulai saya jual ke mobil sampai selesai masjid itu tegak Bapak, tidak kati aku nyual kenapa apa lagi Pak. Dari habis itu Pak datang nganter ke semen, datang bahkan 2 tahun yang lalu waktu aku lagi pening-pening nyari duit nian Pak, ada tamu nelpon aku, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz di mana? Di rumah aja ku. Ustaz nak ke mana? Aku nak ngajar aja ku. Ustaz tunggu dengat Ustaz. Ngapo kata aku? Tunggu dengat Ustaz katanya. Ngapo kata aku? Aku nak ke rumah Ustaz. Bapak tahu dia ke rumah aku ngapo? Ini Pak. Apa dia Ustaz? Dia bawa 2 kantong asoy Bapak, 2 kantong asoy hitam. Dia bawa di pucuk mejaku. Trek. Tak nyampe 10 menit dia dudukkan, dia salaman dengan aku, dia balik Bapak. Begitu dia berlari, ku buka kantong asoy, berteriak, aku panggil bini aku. Bapak tahu, saya hitung jumlah duitnya waktu itu 2 miliar 200 juta Bapak. 2 kantong asoy dia bawa ke rumah saya Pak. Memang aku lagi bangun masjid ini tuh, lagi puncaknya nian Pak. Tegaklah masjid itu di pinggir jalan. Sampai hari ini dengan pesantren sudah habis 7,5 miliar Pak. Cuman modal 200 juta ditambahi solawat sajaratun nukud. Wong tidak ngerti Pak, wong tidak tahu. Bukan dari amplop santri Bapak, bukan dari salaman kasab Bapak, bukan. Kita ngamalkan apa yang diajarkan sama guru-guru kita Pak, diajarkan sama kiai-kiai kita. Beramal kita Pak, duduk kita baca Pak. Bukan kita ngamalkan apa ngarapi amplop Pak. Maaf nian Pak, berapa sen juan wong Pak. Sampai mati lah tak terbeli. Kita nak beli mobil Pajero Bapak, tak katik terbeli Bapak. Saya ni lagi duduk di rumah ditelepon sama Brigjen Sarial BP Peliung Pak, mantan Pangdam 2 Sriwijaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz di mana?
Di rumah jenderal. Ustaz, aku nak ke rumah Ustaz. Aku ngapo jenderal? Aku nak ke rumah Ustaz. Ngapo? Bini aku hari ini setahun Ustaz meninggal. Desember tadi Bu. Bini aku setahun Ustaz meninggal. Tahun ini. Jadi ngapo Pak Jenderal? Aku nak minta Ustaz ngajak santri baca ke Yasin tahlil di rumah Ustaz. Jadi ujiku. Datang dia dengan anak beranak, anak menantunya 3 mobil. Sudah selesai Yasin tahlil, doa ke bini beliau, Ustaz aku pamit balik. Ujiku ngapo Pak Syariel pamit balik? Yo, terima kasih Ustaz sudah doa ke bini aku. Yo. Nah Ustaz, kami kan bawa mobil 3. 2 baik ku bawa Ustaz. Sikoknya ku tinggal ke di sini. Maksudnya apa Pak Syariel? Cacak lolo lah, aku cacak nanya dong. Dah lemak pula lah cacak awak ni itu. Dah. Maksudnya apa Pak Jenderal kataku? Ustaz, ini mobil punya almarhumah bini aku. Waktu beli dulu, dia ngomong papa mobil ini jangan dijual. Jadi wasiat bininya waktu beli mobil itu jangan dijual. Ini sudah setahun bini aku mati Ustaz. Gawe aku tiap hari mana si mobil ini Ustaz. Pening pala aku Ustaz. Daripada mobil itu buruk di garasi, di jalan ke ida. Ini kuncinya, ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Mobil ini kunjuk ke Ustaz baik. Pacalah Ustaz pakai berdakwah. Mobilnya udah ada bagus Pak. Mobil Toyota Camry Pak. Jadilah tapi Pak. Ini mobil jenderal Bu. Mobil itu mobil kepala bang makanya Pak. Aduh di garasi rumah saya Pak. Aku di kampung itu dia mengkuang noyol Pak. Kalau di kampung itu ada 7 kok mobil aku Pak di dalam rumah itu Pak. Dari mana Ustaz beli? Bukan beli, diantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku ngomong Pak, solawat yang diajarkan sama Maulana Al Habib Sagaf yang disebut dengan Sajaratun Nuqut tadi benar-benar pohon duit Pak. Kapan kita lagi buntu? Cak kemarin aku nak bayar gaji santri, gaji pegawai Pak, gaji guru-guru 16 juta. Duit tak katik nian Pak, lagi tak katik nian peninan pala aku. Ya Allah, manu ya Allah, duit ni tak katik nian ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tanggal 31 besok tanggal 1 nak gajian, handphone saya bunyi Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam yuk. Sehat? Sehat Ustaz. Begoin sehat yuk. Alhamdulillah. Ustaz, itu baru transfer duit 20 juta. Kali be Ustaz berguna, kali be Ustaz perlu. Ya Allah. Bukan 200.000 Pak, 20 juta uang transfer. Kalau nak nyari tepesing lah Pak, kita tak dapat Pak. Enggutlah kelenjeran betis kita. Nyari duit 20 juta tak ketemu Pak. Tapi kita punya Sajaratun Nuqut, kita punya pohon duit yang dikasih oleh Maulana Al Habib Sagaf. Dia bisa menghidupkan 10.000 santri tanpa berbayar. Dia bangun dia pondok pesantren tanpa minta proposal ke sana dan ke sini. Subhanallah, berdiri pesantren itu Pak dengan 10.000 santri gratis tidak bayaran. Maaf, bukan dari amplop santri tapi dari amalan yang beliau ajarkan. Mudah-mudahan Pak, jam 7 sudah, 7.1 Isak pula, dah acak lagi kamu nanya 7:02 Isak ni. InsyaAllah mudah-mudahan Pak apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Maksud aku Pak, jangan rusak otak kamu. Kalau kamu nyingok ulama hidupnya senang, mobilnya bagus, rumahnya besar, dak usah iri Pak. Kenapa? Wong dekat dengan gubernur baik Pak, dekat dengan wali kota baik Pak, pacak bermobil bagus, pacak berumah besar, pacak berduit banyak. Padahal gubernur Sumatera Selatan berlaku tanda tangan Sumatera Selatan inilah. Geser dikit ke Sumatera Utara, tidak toleh wong Herman Deru Pak Herman Deru, geserlah ke Sumatera Utara, tidak toleh wong. Itu dekat dengan gubernur baik, pacak hebat. Madai wong dekat dengan Allah Pak, yang punya langit dan buminya dak pacak lebih hebat dari wong yang dekat dengan gubernur. Maka jangan rusak hidup kita Pak, jangan rusak otak kita. Para habib, para kiai, para ulama, mereka dekat dengan Allah. Maka wajar kalau Allah memberikan seluruh fasilitas kehidupan kepada mereka dan hidup mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, kepada Allah minta ampun. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Alhamdulillah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fi tashatu fuf min tababi salah. Lurus dapatkan saf, mutabaan salat berjamaah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه
نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بكرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Tuh, tuh. Baik, Bapak Ibu, biar sekalian jawabnya. Tadi ada yang nanya tentang sholawat yang diijazahkan oleh Maulana Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sholawat ini namanya sholawat Sajaratun Nukud, sholawat pohon duit. Cara ngamal kenyo dibaca selesai sholat isya sebanyak 400 kali. Boleh dibaca langsung sekali duduk yang paling abdol. Kalau kita ada kegiatan misalnya habis isya ada acara atau apa, boleh kita baca setelahnya. Yang penting habis isya dibaca sebanyak 400 kali. Salawatnya yang diajarkan oleh Maulana Al-Habib Sagaf, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tinggalkan Bapak Ibu jawab qabil tu, karena ini diijazahkan secara umum oleh Maulana Al-Habib Sagaf. Ajastukum bi qiraati salawat Sajaratun Nukud. Jawab qabil tu. Insyaallah mudah-mudahan selamat mengamalkan. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu kebagian buah keberkahan dari salawat Sajaratun Nukud yang diajarkan oleh Maulana Al-Habib Sagaf. Terima kasih. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.